Namaste children, good day to all. We have completed our first chapter and we can move on our second chapter. The name of the chapter is Along the Yellow Brick Road. This is the Yellow Brick Road. Dorothy begins her journey through this road. Written by L. Frank Barn. And the story is taken from the book Wonderful Wizard of the Oz. Wonderful Wizard of the Oz. It's a magical story. And you know a lot of magical stories like Alice. In the Alice in Wonderland, Mowgli stories, and Aladdin and his magical lamp, etc. etc. You know a lot of stories. And ours is also, this chapter is also a magical story. Story of Dorothy. We have three characters in the story. A tin man and a scarecrow. Dorothy is a small girl. Tin man is a man made of metal, tin. And scarecrow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ഈ പാടത്തൊക്കെ വിത്തൊക്കെ വിതച്ചിട്ട് കാക്ക വന്ന് കൊത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോലം കുത്തി തലയിൽ വൈക്കോലൊക്കെ വെച്ച് ഒരു വയറൊക്കെ വെച്ചുള്ളൊരു ഇത് വെക്കും. അതിനെയാണ് പറയുക സ്കെയർ. This is scarecrow. Okay, but these are the three characters in the story. You just open your text and hear me. Children, look at this picture and spot and name at least 5 magical things hidden in it. Look at the page number 18 of your text. This is a piece taken from the book Wonderful Wizard Oz by L. Frank Barn. It's a story about a young girl called Dorothy who is carried away by a storm to the magical land of Oz. There, she has many adventures on her journey down the yellow brick road. Along the way, she meets some strange new friends, and among them are a talking scarecrow and a tin man. Dorothy faced many adventures. On her way, പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി. ആരൊക്കെന്നറിയാമോ? സംസാരിക്കുന്ന സ്കെയർക്രോയും സംസാരിക്കുന്ന ടിൻമാനും. Dorothy and Scarecrow came by a clear water spring. Dorothy bathed, drank, and ate a light breakfast there, while Scarecrow looked on thoughtfully. ഡൊറോത്തിയും സ്കെയർക്രോയും ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അരികിലെത്തി. സ്പ്രിങ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അരുവി. സ്പ്രിങ്ങിൽ കുളിച്ചു, അവിടെ ഇരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു, വെള്ളം കുടിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മളെ സ്കെയർക്രോ എന്ത് ചെയ്തു? സ്കെയർക്രോ ഡൊറോത്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. He said, "It must be troublesome to be made flesh. You must always worry about where to sleep, eat and drink. However, you also have brains. And it must be wonderful to be able to think properly." ഡൊറോത്തിയെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കെയർക്രോ പറയുകയാണ്, "യു ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫ്ലഷ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രബിൾസം ഫോർ യു." പക്ഷേ ഡൊറോത്തിക്ക് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലേ, സോ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും ഒക്കെ ഡൊറോത്തിക്ക് കഴിയും. She smiled and was about to reply when suddenly she heard a deep groan from somewhere nearby. പെട്ടെന്ന് അവരൊരു ഡീപ്പ് ഗ്രോൺ സൗണ്ട് കേട്ടു. ഡീപ്പ് ഗ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ സൗണ്ട് ഓഫ് പെയിൻ. ദ സൗണ്ട് seemed to come from behind. They walked towards the forest and suddenly discovered something shining in the sunlight between the trees. They came closer to the spot and found it was a man, made entirely of tin, with an axe in his hand. His head, arms and legs were fitted to the body.
ആരോ വേദനിച്ച് കരയുന്ന ശബ്ദമാണ് അവർ കേട്ടത് അല്ലേ? ആ വേദന വന്ന ആ സൗണ്ട് വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയാണ് കണ്ടത്? ദിസ് ആയ ടിൻ മാൻ. ഹിസ് ഹെഡ്, ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് വെയർ ഫിറ്റഡ് ടു ഹിസ് ബോഡി. But he stood as if he could not stir at all. Dorothy and Scarecrow looked at him amazed. So it was you who was groaning? exclaimed Dorothy. ഡൊറോത്തി ടിൻമാനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളാണോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? യെസ്, he said. I can't move my body. And Tin Man said, I have been groaning for more than a year now, but no one has heard me or come to my help. ടിൻമാൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലം, അതായത് ഏകദേശം 1 വർഷം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വേദന കൊണ്ട് കരയുകയാണ്. ആരും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇതുവരെ വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡൊറോത്തി വാസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദ സാഡ് വോയിസ് ഓഫ് ടിൻമാൻ ആൻഡ് ഷീ ആസ്ക്ഡ് ഹിം, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു? ഞാൻ താങ്കൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദെൻ ടിൻമാൻ സെഡ്, യു കുഡ് ഗെറ്റ് ആൻ ഓയിൽ ക്യാൻ ആൻഡ് ഓയിൽ മൈ ജോയിൻസ്. Then they are rusted so badly, I cannot move them at all. If I am well oiled, I shall be all right again. He pointed to a hut at the edge of the forest and added, you will find an oil can on my cottage shelf. ടിൻമാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ടിൻമാൻ്റെ ശരീരമെല്ലാം തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് വളരെ മോശമായിട്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ടിൻമാൻ്റെ ഹട്ടിൽ ചെന്ന് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് വന്ന് ടിൻമാൻ്റെ ഈ ജോയിൻസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിടാനാണ് ടിൻമാൻ നമ്മുടെ ഡൊറോത്തിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഡൊറോത്തി റഷ്ഡ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഷോർട്ട്ലി വിത്ത് എ ക്യാൻ. ഷീ ദെൻ ആസ്ക്ഡ്, വെർ ഷുഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട്? അതിനനുസരിച്ച് ഡൊറോത്തി ഹട്ടിൽ പോയി എണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എവിടെ തൊട്ടാ ഞാൻ എണ്ണയിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്? ടിൻമാൻ സെഡ്, ഓയിൽ മൈ നെക്ക് ഫസ്റ്റ്. Dorothy began oiling it. Scarecrow held his tin head and moved it gently from side to side till it walked freely. ഓയിൽമാൻ്റെ കഴുത്തിൽ എണ്ണയിട്ടു. സ്കെർക്രോയോ ആ ടിൻ ഹെഡ് പിടിച്ച് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശരീരം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്കെർക്രോയും ഡൊറോത്തിയുടെ നന്നായിട്ട് ടിൻമാന് ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചു. ടിൻമാൻ now gave a sigh of relief. This is great comfort, he said. After this, if you oil the joints of my legs, I shall be able to walk again. So Dorothy and Scarecrow oiled his legs till they moved easily. കഴുത്തിലും ജോയിൻസിലും ഒക്കെ എണ്ണയിട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിൻമേന് വളരെ റിലീഫായല്ലേ? He said to Dorothy, please oil my legs, then I shall be able to walk again. ടിൻമാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ലെഗ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിട്ടെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റും? എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. നന്നായിട്ട് ചലിപ്പിക്കാനാവുന്നത് വരെ ഡൊറോത്തിയും സ്കെർക്രോയും കൂടെ ടിൻമാൻ്റെ ലെഗ്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിട്ടു. ടിൻമാൻ ഫെൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് താങ്ക്ഡ് ദം പൊളൈറ്റ്ലി. ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? താങ്ക്ഫുൾ. ഇപ്പോൾ ടിൻമാൻ നമ്മുടെ ഡൊറോത്തിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ? ഡൊറോത്തി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ടിൻമാൻ വളരെ കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. Then Dorothy replied, we are on our way to the Emerald City to see the great Oz. The yellow brick road lead us to this place. Then Dorothy replied, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാ? ഞങ്ങൾ ഈ യെല്ലോ ബ്രിക്ക് റോഡിലൂടെ എമറാൾഡ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആരെ കാണാൻ? ഗ്രേറ്റ് ഓസിനെ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എമറാൾഡ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ടിൻമാൻ asked, why do you wish to see Oz? I want him to send me back to Kansas, and Scarecrow wants Oz to give to him some bread, she said. Tin Man thought for a moment and said, do you suppose Oz could give me heart? ടിൻമാന് വീണ്ടും സംശയം, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഓസിനെ കാണുന്നത്? Then Dorothy said, I want him to send me back to Kansas, and Scarecrow wants Oz to give to him some bread. എനിക്ക് തിരിച്ച് കനാസിൽ പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയർക്രോയ്ക്ക് എന്ത് വേണം? സ്കെയർക്രോയ്ക്കൊരു ബ്രെയിൻ വേണം. ആ ആഗ്രഹം ചോദിക്കാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പോകുന്നത്. യെസ്, എമറാൾഡ് സിറ്റിയിൽ ഓസിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ടിൻമാൻ സെഡ്, ഇഫ് യു വിൽ allow me to join your party, I will go to the Emerald City and ask Oz for my wish.
ഡൊറോത്തിയോട് ടിൻമാൻ ചോദിച്ചു, ഞാനും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എമറാൾഡ് സിറ്റിയിൽ പോന്നോട്ടെ, എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ചോദിക്കാൻ. ടിൻമാൻ എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? ടിൻമാൻ ഒരു ഹാർട്ട് വേണം. യെസ്, കം അലോങ്, said Dorothy and Scarecrow cheerfully. And with that, the three started marching towards the Emerald City. ഡോറത്തിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താ? കനാസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അല്ലേ? സ്കെയർക്രോയ്ക്ക് ആണെങ്കിലോ, സ്കെയർക്രോയ്ക്കൊരു ബ്രെയിൻ വേണം. നമ്മുടെ ടിൻമാനാണെങ്കിലോ, ടിൻമാന് ഹാർട്ട് വേണം. ഈ 3 ആഗ്രഹത്തിനുമാണ് അവർ 2-3 നാളും കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോയത്? എമറാൾഡ് സിറ്റിയിൽ ഓസിനെ കാണാൻ പോയത്. ആൻഡ് ദേ കണ്ടിന്യൂഡ് ദെയർ ജേർണി ത്രൂ ദിസ് യെല്ലോ ബ്രിക്ക് റോഡ്. Yes, we can wind up the class now. We can meet in the next class. Thank you all.